ਅੱਜ ਜੋ वर्ल्ड ਦਾ ਜਿਹੜਾ पर्यावरण दिवस आ वर्ल्ड अर्थ डे आ कल ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਕੇਟੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਔਰ ਹਰਿਆਲੀ ਉਤਸਵ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਸਕੇਟੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ट्री प्लांटेशन की सी और मैं इन्हां दे नाल उस वेले प्रॉमिस किया सी कि हर जन्मदिन के उत्ते मैं इन्हां दी टीम दे नाल आपां कोई ना कोई ट्री प्लांटेशन का कोई ना कोई प्रोग्राम जिहड़ा वो करते रहांगे। सो अज मैं एक बार दोबारा तो फिर तो इन्हां नूं विश्वास दिवाना कि मैं और मेरे नगर कौंसल की सारी टीम जिहड़ी आ असी हमेशा ही एसकेटी प्लांटेशन टीम और हरियाली उत्सव टीम के नाल जिहड़ा मोढे नाल मोढा जोड़ के आपां इन्हां दे नाल काम करांगे। और मैं अज शहर वासियों नूं भी यही संदेश देना चाहना कि जिहड़ी साडी जिहड़ा साडा पर्यावरण है साडी धरती है इहदे वास्ते सानू सारिआं नूं जागरूक हो के एनवायरमेंट नूं अपने प्रदूषण रहित करना चाहिए और चाहे एयर पोल्यूशन आ सॉयल पोल्यूशन आ वाटर पोल्यूशन आ सारिआं तो अपनी धरती नूं बचा के रखना चाहिए। तो अंत विच मैं एक बार फिर तो अपने वालों और अपनी टीम वालों एसकेटी प्लांटेशन टीम नूं खासकर अंकुश निजावन जी नूं आवाज़ सोसाइटी के मैंबर साहबान भी इत्थे खड़े आ बत्रा जी खड़े आ मैं किहदा नाम लवां सारे ही जिन्ने सन्मानयोग शख्सियतां इत्थे खड़ियां सारिआं नूं मैं दिलों वधाई दिंदा कि एक बहुत वधिया उपराला जिहड़ा इह करदे आ। धन्नवाद। जय हिंद। इस बार जिहड़ा वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है इहदा थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो असी सानू सारिआं नूं लोड़ है कि असी अपने इस प्लैनेट दे विच इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट कई तरह नाल कीता जा सकता है जिवें कि असी वध तो वध बूटे लगाइए, इस तो इलावा पानी की संभाल करिए क्योंकि साडा जिहड़ा ग्राउंड वाटर है ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਬਣਾਈਏ, ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ एनवायरमेंट के प्रति अपना संदेश लेके आए हैं तो मैं हुण चाहांगा कि ये अपना अपना संदेश दें। अदिति सांसे छात्रा हूँ। आप सभी को मेरी ओर से विश्व पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह त्योहार दुनिया भर के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन हमारा पॉसिबल है। तो पृथ्वी हम हैं जीवन जीने की हर एक आवश्यक चीज को देता है किंतु इसके बदले हम उसे कुछ नहीं देते। तो इसलिए ये कहा गया है कि बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बचेगी ये धरती, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बचेगी ये धरती बचेगी छोटी छोटी कोशिशों से। यह धरती बचेगी छोटी छोटी कोशिशों से। ना फेंके हम कचरा इधर उधर, ना फेंके हम कचरा इधर उधर, तो स्वच्छ रहेगी ये धरती, तो स्वच्छ रहेगी ये धरती। ना गड्ढा खोदे हम इस धरती पर, ना गड्ढा खोदे हम इस धरती पर, तो स्वस्थ रहेगी ये धरती। ना पैदा होने दे विषैली गैसें, ना पैदा होने दे विषैली गैसें, तो प्रदूषण मुक्त रहेगी ये धरती, तो प्रदूषण मुक्त रहेगी ये धरती। तो आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, पानी की एक एक बूंद बचाएं। तो आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, पानी की एक एक बूंद बचाएं और इस धरती को स्वर्ग बनाएं, और इस धरती को स्वर्ग बनाएं। जाहिर है कि जब ये धरती संरक्षित होगी, जाहिर है कि जब ये धरती संरक्षित होगी तभी हमारा जीवन खुशहाल और सुरक्षित होगा, तभी हमारा जीवन खुशहाल और सुरक्षित होगा। आज जो लोग इस धरती को प्रदूषित कर रहे हैं, आज जो लोग इस धरती को प्रदूषित कर रहे हैं, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आप हमारे लिए कैसी धरती छोड़कर जा रहे हैं, कि आप हमारे लिए कैसी धरती छोड़कर जा रहे हैं। कृपया इस धरती को हमारे लिए रहने लायक छोड़ दें और इसे प्रदूषित ना करें। आने वाली पीढ़ी अगर है प्यारी
आने वाली पीढ़ी अगर है प्यारी तो धरती को बचाने की हम सबकी है जिम्मेदारी। तो धरती को बचाने की हम सबकी है जिम्मेदारी। धन्यवाद। मौलिका आहूजा। सत श्री अकाल। मेरा नाम मौलिका आहूजा है। मैं 6वीं क्लास ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, देश बचाओ दुनिया बचाओ। धन्यवाद। खम्बरम। मेरा नाम खम्बरम बाटक है। मैं भगवान महावीर पब्लिक स्कूल का विद्यार्थी 9th क्लास का विद्यार्थी हूँ। शुद्ध हवा है ज़रूरी क्योंकि ज़िंदगी है खूबसूरत। विश्व की सब तो पुरानी संस्कृति जिहड़ी है वो जिन्नियां भी संस्कृतियां पूरे वर्ल्ड 'ਚ होईयां ने ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਲ ਦਾ ਆਚਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। और साडे विच सचिन दीवान जी जो मेरे क्लास फैलो भी ने और नाल इस वेले नगर कौंसल के प्रेजिडेंट भी ने, उन्होंने कोलों एक प्रॉमिस चाहते हैं कि वो नवां शहर नूं 2 चीज़ां जरूर देन अपने टन्योर च। एक तो सैग्रीगेशन प्लांट इत्थे लगवान, दूसरा जे वो डस्टबिन भी शहर च लवा देन उहदे लई जो साडी संस्थावां की हैल्प की जरूरत है वो गाइडेंस वो देणगे जो उन्हां नूं गवर्नमेंट वल्लों है। तो असीं उन्हां दे नाल मोढे नाल मोढा लगा के ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ खड़ा। थैंक यू। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮਨੋਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਡੰਪ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਡੰਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਡੰਪ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਵਿਹੀਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤੋਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। SKP ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਬਟ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਭਵਿੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਲਾਸਟਿਕ को हटाना है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਨਾ ਗਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇਖ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ
ਘੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਦਾ। ਟੀਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸਿਰਫ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਨਕਾ ਤਿਨਕਾ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਖਤਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੁੱਖ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਵਰਣਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰੋਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪਰੋਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਔਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੱਛ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਵਸ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਸਟਬਿਨ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਡਸਟਬਿਨ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੋਕਨ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਸਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੈਚਅਪ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ এনवायरमेंट ਡੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਕੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਔਰ ਇਕੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਟੀਮਲ ਯੂਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਟੀਮਲ ਯੂਜ਼ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਗਲੇ এনवायरमेंट ਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੈਗ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬੈਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬੈਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਾਟਲ 'ਚ ਬੈਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਲੈ ਜਾਈਏ ਘਰੋਂ, ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੋ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ। ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸੀ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੀਆ? ਜਨਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਰਥ ਡੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਕੇਟੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਿਜਾਵਨ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਪੌਦਾ ਰੋਪਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗੀ, ਬਾੜ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਸਕੇਟੀ ਟੀਮ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਿਜਾਵਨ ਜੀ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਬੱਤਰਾ ਜੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਡੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ ਸਮਝ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦੇ 10 ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ, ਬੂਟੇ ਲਗਾਈਏ, ਫੁੱਲ ਲਗਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਹਰਿਆਵਲ ਰਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਰਲਡ ਅਰਥ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵਰਲਡ ਅਰਥ ਡੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਪੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਅਰਥ ਡੇ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਯੂਅਰ ਪਲੈਨਟ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੀ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਲਈਏ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਜਨੀ ਕੰਡਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ पर्यावरण के प्रति संदेश दें। मेरा सभी से यही निवेदन है कि कोई भी आपका शुभ काम आता है तो आप एक पौधा जरूर लगाएं, चाहे वो किसी की एनिवर्सरी है, चाहे किसी का जन्मदिन है। तो प्रकृति हमारी माँ है और माँ की देखभाल करना भी हमारा फर्ज है। तो कोई भी अगर आप किसी को त्योहार में गिफ्ट देना चाहते हैं तो एक पौधा आप उनको गिफ्ट जरूर करें। धन्यवाद। एक बार जी माता सॉरी। आज का जो दिन है वो बहुत ही शुभ और बढ़िया है। देखिए, धरती धन है अपना, सबसे बड़ा धन तो हमारी धरती है, जहाँ हम जिसे हम माता भी कहते हैं, और इसका संरक्षण करना हम सभी के हाथों में है। लेकिन समस्या ये है कि हम इसको खोद भी रहे हैं, इसके जल को भी खराब कर रहे हैं और इसका प्राकृतिक वातावरण सारे का सारा खराब होता जा रहा है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इन सभी को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले हमारी अपनी आकांक्षाओं को नियंत्रित करना पड़ेगा और उसके उपरांत हमें इस धरती को बचाने के लिए पौधों की बहुत अधिक आवश्यकता है। ऐसे पौधे जो जड़ से इतने ज़्यादा गहरे हों, जैसे बड़ वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, नीम है, जो ये सारे ऐसे अगर हम लगाते रहेंगे और हर व्यक्ति जब अपने जन्मदिन पर, अपने घर में किसी परिवार की विवाह के ऊपर में या किसी भी ऐसे सुखद मौके के ऊपर एक एक पौधा लगाता रहेगा तो मुझे लगता है कि ये धरती धन ही बनकर उभरेगी। धन्यवाद। एक बार तुहानूं दिखा दिंदे आ ग्रुप फोटो कराने वास्ते खड़े हुए ने। एक बारी सारिਆਂ ਤੇ जिन्ने भी ਇੱਥੇ ਚਿਹਰੇ आए हुए ने जी, एक बारी पहला फोटो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पृथ्वी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। अब देखिए अंकल अंदर में हो जाओ। कोई निकाल लें तो एक एक बारी तुसी अपना संदेश दोबारा दसना। तुसी बड़ा वधिया पहला बोलिया जी, एक बारी फिर दोबारा दस दिओ जेड़ा तुहाडा संदेश जी। हां जी, करो तुसी शुरू करो। मत करो तुम इस धरती पर अत्याचार, मत करो तुम इस धरती पर अत्याचार, क्योंकि यही तो है हमारी सांसों का आधार, क्योंकि यही तो है हमारी सांसों का आधार। नमस्कार, मैं हिमानी अरोड़ा आप सबको विश्व पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया में हर एक वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन का अस्तित्व संभव है, किंतु बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और अन्य पर्यावरण के मध्यों की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए कहा जाता है कि बड़ी बड़ी बातों से नहीं सुधरेगी ये धरती, बड़ी बड़ी बातों से नहीं सुधरेगी ये धरती, छोटी छोटी कोशिशों से बदलेगी ये धरती, छोटी छोटी कोशिशों से बदलेगी ये धरती।
कचरा ना फेंके हम इधर उधर, कचरा ना फेंके हम इधर उधर, तो स्वच्छ रहेगी ये धरती। कचरा ना फेंके हम इधर उधर, तो स्वच्छ रहेगी ये धरती। गड्ढे ना खोदे तो स्वस्थ रहेगी ये धरती। गड्ढे ना खोदे तो स्वस्थ रहेगी ये धरती। विषैली गैसें ना पैदा होने दें, विषैली गैसें ना पैदा होने दें, तो प्रदूषण मुक्त रहेगी ये धरती। तो प्रदूषण मुक्त रहेगी ये धरती। हम काटे ना जंगल, हम काटे ना जंगल, तो पानीदार रहेगी ये धरती। तो पानीदार रहेगी ये धरती। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पानी की एक एक बूंद बचाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पानी की एक एक बूंद बचाएं, और इस धरती को स्वर्ग बनाएं, और इस धरती को स्वर्ग बनाएं। जाहिर है कि यदि हमारी पृथ्वी संरक्षित रहेगी तभी हमारा जीवन सुरक्षित और खुशहाल हो। और आज जो लोग इस धरती को प्रदूषित कर रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आप हमारे लिए कैसी धरती छोड़कर जा रहे हैं, कि आप हमारे लिए कैसी धरती छोड़ के जा रहे हैं। कृपया इस धरती को रहने लायक छोड़ दें और इसे प्रदूषित ना करें। इसलिए आने वाली पीढ़ी है अगर प्यारी, आने वाली पीढ़ी है अगर प्यारी, तो धरती को प्रदूषण मुक्त करने की लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। तो धरती को प्रदूषण मुक्त करने की लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। धन्यवाद। ਸੋ ਹਿਮਾਨੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਨੀ ਭਾਜੀ, ਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੀ ਸਪੀਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਐਕਸੈਸ ਹੌਰਨ ਤੇ ਹੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੌਰਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੌਰਨ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ प्लीज़ उन्ना ही बजाओ, ज़्यादा किसी दुनिया में डिस्टर्ब ना करो। थैंक यू सर। हाँ जी, हम बस ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵੱਛ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਟਲ ਜੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਦੀਮਾ ਜ਼ਹਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਬਚਾਓ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਬਚਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬਣੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਉਹ ਲੋਕ ਬੱਦੂ ਆ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਆ, ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਦੂ ਆਏ, ਵੀ ਅਕਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਦੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਲਾਏ ਆ ਬਾਹਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਮਾਸਕਟ ਲਾਏ ਆ, 2 ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਲਗਾਏ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਜੋਰਡਨ ਰਿਹਾ। ਜੋਰਡਨ ਉਰਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਮੂਰਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੂਰਖ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਓ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ 2032 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।